आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में, अर्थक्वेक कैसे होता है और मैग्मा और लावा में क्या फर्क होता है। पृथ्वी के गर्भ में बेहद गर्मी है। गर्भ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जब धरती के भूगर्भ में प्लेट सरकती है और एक दूसरे से टकराती है, तब भारी प्लेट नीचे की ओर दब जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है और वह पर्वतों का निर्माण करती है। जबकि भारी प्लेट जब दब के पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में जाती है, तो वहां मौजूद जियोथर्मल एनर्जी के कारण उसका मेटल और रॉक्स सब पिघल के मैग्मा बन जाता है और इतनी भीषण गर्मी के कारण गर्भ से प्रेशर उत्पन्न होता है। ये मैग्मा हल्की प्लेट पे दबाव बनाता है और आखिरकार इसे तोड़ के लावा के रूप में विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी या वोल्केनो कहते हैं। पृथ्वी की सरफेस पर लावा के जम जाने से ज्वालामुखी के पहाड़ बनते हैं और जिस नली या सुरंग से लावा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुख कहा जाता है। यहाँ दोस्तों याद रहे कि मैग्मा और लावा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो अति गर्म और पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में होता है उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब वही पदार्थ बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। अगर कहीं पर धरती की सतह ठोस हो और मैग्मा किसी तरह बाहर ना निकल सके और ज्वालामुखी विस्फोट न हो, तो धरती कांपती है और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इसके प्रेशर से पृथ्वी की प्लेट्स में हलन चलन होती है और सैकड़ों मीलों तक अर्थक्वेक होता है। अगर विस्फोट हो तो उसके मैग्मा के साथ गैस, राख और अन्य अवशेष लावा के रूप में बाहर निकलते हैं और धरती की सतह पर जम जाते हैं। आज पृथ्वी की सतह का 80% से ज्यादा हिस्सा ज्वालामुखी के फटने का नतीजा है। फ्रेंड्स, इन ज्वालामुखियों के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है। आज पूरी धरती पे लगभग 1500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के अंडमान निकोबार में बेरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी है और हवाई द्वीप का मोना ओला और क्राकातोआ विश्व के सबसे प्रमुख और खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा प्रकार है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वो है जो वर्षों से शांत है, स्तब्ध है या सोए हुए है, लेकिन ये कभी भी सक्रिय या जागृत हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। जापान का फ्यूजियामा जो संसार का सबसे खूबसूरत ज्वालामुखी है, वह सुषुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी के अंदर आता है और पता नहीं कब वो विध्वंस की लीला शुरू कर दे। फिलीपींस का मेयन ज्वालामुखी भी इसी कैटेगरी में आता है। ज्वालामुखी का तीसरा प्रकार है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वो है जो युगों से शांत है और जिनका विस्फोट होना एकदम बंद हो गया है। बर्मा का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, साउथ अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मिनाको और कई इस श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी के गर्भ में मुख्य 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है और 26 और सब प्लेट्स है, जिसके आधार पर इस धरती की पूरी जियोग्राफिकल सरफेस टिकी हुई है। तो दोस्तों, ये थी ज्वालामुखी की नीडेड इन्फॉर्मेशन जो आपको स्टडी में या अपने नॉलेज के लिए मददरूप साबित होगी। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे हो सके इतना शेयर करें। और મિત્રો, હું છું ટંડેલ દિવ્યેશ, ધોરણ 12 સબ્જેક્ટ જીઓગ્રાફી, અને એની અંદર પાઠ 4 ભૂકંપ અને જ્વાળામુખીની અંદર આપણે સવિસ્તાર સવાલની અંદર બીજો સવાલ જોવાના છે, ભૂકંપની વિનાશક અસર। મિત્રો, અગાઉ આપણે ભૂકંપના મોજા એનિમેશન વિડીયો સાથે તમે જોઈ ગયા। લગભગ તમને ભૂકંપ કેવી રીતના આવે છે, એની શું અસર થાય છે એ બધી જોઈ ગયા હશે તમે। હવે ભૂકંપ જ્યારે થાય છે ત્યારે એની અસર શું થાય છે? મિત્રો, આ સવાલ જે છે ને એ કંઈ વાંચવાની એની પણ તમને જરૂર નહીં પડશે, એટલો સરળ છે। જોઈએ આપણે નીચે પ્રમાણે એની અસરો છે। તો ભૂકંપના કારણે હજારોની સંખ્યામાં માણસો મૃત્યુ પામે છે। જ્યારે વિનાશક અસર થાય છે એની તીવ્રતા પણ આપણે જોઈ ગયા, 1, 2, 3થી આપણે 10 લઈને, બરાબર। 10 આવે તો લગભગ એવું કે બધું એ પૂરું કરી નાખે એમ, પણ 7, 6, 7, 8 એની નજીક પણ આવે ને તો બી એની મોટી અસર થાય છે। અને મકાનો જમીનદોસ્ત બની જાય છે, એટલે જમીનની અંદર ગરકાવ કરી જાય છે। 26 જાન્યુઆરી 2001માં ભારતના કચ્છ અને ભુજમાં આવેલો ભૂકંપ અંજાર અને ભચાઉ વગેરે શહેરના હજારો લોકો માર્યા ગયા છે। એ ભૂકંપની તીવ્રતા એ વધારે હતી, એના કારણે ઘણા બધા લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે। ઘણા મકાનો ધરતીમાં ગરકાવ થઈ ગયા, એટલે જ્યારે ધરતી ફાટે છે અને તેના કારણે જે બધા મકાનો છે એ જમીનની અંદર ગરી જાય છે, એટલે કે ગરકાવ થઈ જાય છે। એટલે આખો જે ટોપિક હતો આપણે એ મકાન ઉપર હતો, જમીન દોષ થઈ જાય। 26 જાન્યુઆરીનું આપણે ઉદાહરણ લખી શકીએ આમાં, બરાબર।
અને 26 જાન્યુઆરી 2001 આજે પણ લોકોને યાદ આવે છે જ્યારે ભૂકંપ થયો હતો, બરાબર. અને તે જ સમયે જ્યારે મિત્રો હું લગભગ 6ઠા થી 7મા ધોરણમાં ભણતો હતો ત્યારે અમને ખબર છે કે જ્યારે અમે ધ્વજવંદન કરતા હતા અને તે જ સમયમાં જ આંચકા લાગ્યા હતા, ત્યારે અમને એનો અનુભવ થયો હતો. કારણ કે આ તો આપણે તો ગુજરાતના નવસારી જિલ્લામાં જે છે અમે, એટલે એના કારણે અમને થોડું દૂરના કારણે એટલો બધો એનો પ્રભાવિત નહીં થયો, પણ થોડા ઘણા હલનચલનનો અનુભવ થયેલો. એટલે કે તે સમયમાં અમે લાઈફમાં પહેલી વખતની જે ભૂકંપ છે એ મહેસૂસ કરી શકેલા. એટલે તે આ જે ભૂકંપ છે એ કચ્છમાં જે છે એ કચ્છમાં સૌથી વધારે એની વિનાશક અસર થયેલી હતી, બરાબર, આપણા ગુજરાતની અંદર. ત્યાર પછી આપણે જોવાના કે જ્યારે ભૂકંપ થાય છે ત્યારે તેનાથી શું નુકસાન થાય છે, આ આપણો આખો ટોપિક છે. તો ભૂકંપથી સડકોમાં ભંગાણ પડે છે, એટલે કે સડકની વચ્ચે તિરાડ પડી જાય છે, ફાંટ પડે છે. ત્યાર પછી પાણી, વીજળી વગેરે વ્યવસ્થાઓ ક્ષતિગ્રસ્ત બની જાય છે, બધું ખોરવાઈ જાય છે, બરાબર. કારણ કે પાણી જે બધું ફાટી જાય એટલે જે આપણા ઘરે આવનારું જે પાણી છે મ્યુનિસિપાલિટીનું, પાઇપ ફાટી જાય, પછી વીજળીના થાંભલા પડી જાય, અને આ બધું જે છે ને આખી જે વ્યવસ્થા છે એ ખોરવાઈ જાય છે. એટલે વાહન વ્યવહાર આ બધું થંભી જાય, એટલે લોકો બધા અસ્તવ્યસ્ત થઈ જવાને કારણે માનવનું જે સંચાલન છે એ આખું ખોરવાઈ જાય છે. ત્યાર પછી ત્રીજો મુદ્દો આપણે જોવાના છે. હવે આપણે આની અંદર જોવાના છે ત્રીજો મુદ્દો કે ભૂકંપના કારણે ક્યારેક નદીઓ પોતાનો વહન માર્ગ બદલી નાખે છે. વહન માર્ગ એટલે જે રીતે નદી વહેતી હોય તો કોઈક વખત આ રીતે વહેતી હોય તો નદી પોતાનો વહન માર્ગ આમ બદલી પણ નાખે છે, બરાબર. એટલે કે શાના કારણે? ભૂકંપના કારણે. એનું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો 1950માં અસમમાં આવેલા ભૂકંપના કારણે, ત્યારે લગભગ આપણે હયાત ન હતા, તે સમયમાં જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો હતો ત્યારે દિહાંગ તથા બ્રહ્મપુત્ર બે નદી છે. બ્રહ્મપુત્ર નદીનું નામ આપણે સાંભળ્યું છે, બરાબર, એસએસની અંદર આવે છે. એ પોતાનો વહન માર્ગ બદલી નાખ્યો હતો. બે નદી જે છે એ અસમમાંથી વહેતી હતી, અને અસમમાં જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો હતો ત્યારે દિહાંગ અને બ્રહ્મપુત્ર નદી બંને નદીએ પોતાનો વહન માર્ગ જે માર્ગે વહેતી હતી એ એમણે માર્ગ બદલી નાખ્યો હતો. ત્યાર પછી અસમમાં સુબનસિરી નદીઓ એનો બંધ તૂટી ગયો હતો. જે નદી ઉપર બંધ બાંધવામાં આવે છે એ અસમમાં જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે સુબનસિરી નદીનો બંધ તૂટી ગયો હતો. અને આપણને ખબર છે કે ભૂતકાળમાં સિંધુ નદી એ કચ્છના અખાતને મળતી હતી, પરંતુ હાલમાં તે પાકિસ્તાનમાં થઈને વહે છે, બરાબર. એટલે નદી જે વહેણ બદલે છે ભૂકંપના કારણે, બરાબર. તો એનું એક ઉદાહરણ આપણે અહીં પણ જોઈ શકીએ. સિંધુ નદી જે પ્રાચીન સમયમાં એવું કહેવાય કે કચ્છનો જે અખાત છે આપણો ગુજરાતમાં આવેલો, ત્યાં જઈને એ નદી સમાઈ જતી હતી, અને હાલમાં આ જે નદી છે પાકિસ્તાનમાં જઈને વહે છે. એટલે મિત્રો આની અંદર આપણે 3 મુદ્દા જોઈ ગયા. ખાસ ધ્યાન આપજો. આપણે ઘર તૂટી પડે છે, માણસો મૃત્યુ પામે છે, જમીન દોસ્ત થઈ જાય છે. 26મી જાન્યુઆરીનું ઉદાહરણ આપણે કચ્છમાં આવેલું એ લઈ શકીએ પહેલા મુદ્દાની અંદર, બરાબર. ત્યાર પછી બીજા મુદ્દામાં આપણે સડક, પાણી, વીજળી આ બધું ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ જાય. આપણે યાદ એટલું રાખી શકીએ કે ભૂતકાળમાં નદીઓ પોતાનો વહન માર્ગ બદલે છે. આના પર આખો ટોપિક છે. ઈસવીસન 1950માં અસમ યાદ રાખવાનું. અસમ જે છે ને એમાં બે નદી દિહાંગ અને બ્રહ્મપુત્ર નદી એમણે પોતાનો વહન માર્ગ બદલ્યો, બરાબર. અને સુબનસિરી નદીનો બંધ તૂટી ગયો. અસમ જે છે એમાં બે નદી દિહાંગ અને બ્રહ્મપુત્ર એમણે શું કર્યું? વહન માર્ગ બદલ્યો, અને સુબનસિરી નદીનો બંધ તૂટી ગયો. અને ભૂતકાળમાં જે સિંધુ નદી છે, સિંધુ નદી યાદ રાખે તો એ કચ્છના અખાતને મળતી હતી, અને હાલમાં પાકિસ્તાનમાં થઈને મળે છે, બરાબર. એટલે આટલી વસ્તુ તમે શોર્ટમાં યાદ રાખી શકો. મિત્રો આપણે જોવાના છે કે ભૂકંપ થવાથી ક્યારેક જમીનમાં મોટી ફાટ પડી જાય, તિરાડ પડી જાય છે, અને તેમાં કાદવ, રેતી, પથ્થર વગેરે બહાર ફેંકાય છે. આ જે પર્વતનું નિર્માણ થાય છે ને, ઘણીવાર નીચેથી ફોર્સ આવે છે અને આ બધું બહાર નીકળે છે. તો બહાર નીકળવાને કારણે પર્વત જે નિર્માણ થાય છે ને એ ભૂકંપનો જ મૂળ કારણ છે, અથવા જ્વાળામુખી ફાટે ત્યારે. અને આજે બધું બહાર ફેંકાય છે કોઈક વખત, ત્યારે ખેતરોની ફળદ્રુપ જમીન કેવી થઈ જાય છે? નકામી બની જાય છે. કારણ કે નીચેની જે બધી વસ્તુ છે એ બહાર આવે, એટલે એ બધી કેવી હોય? ખરાબ વસ્તુ હોય. અને જ્યારે ખેતરમાં આ બધી વસ્તુ, એટલે ભૂકંપ થવાના કારણે ખેતરની જમીન ફાટે અને બધું ખેતરમાં બહાર આવે, અથવા ફળદ્રુપ જમીનમાં જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે એ બધી જે નકામી એ બધી જમીન છે
એ કેવી થઈ જાય? નકામી થઈ જાય. ત્યાર પછી મહાસાગરમાં થતા ભૂકંપને કારણે સુનામી તરીકે ઓળખાતા ઊંચા રાક્ષસી કદના મોજા ઉછરે છે. એ આપણે અગાઉના ટોપિકમાં પણ જોઈ ગયા કે જ્યારે જમીન ઉપર ભૂકંપ આવે છે તો તેની તો અસર આપણને ખબર પડે, બરાબર. પણ ભૂકંપ બે પ્રકારના છે. એક જમીન ઉપર આવે તેને આપણે ભૂકંપ કહીએ છીએ, અને જ્યારે દરિયાની અંદર જે ભૂકંપ થાય છે એને આપણે સુનામી કહીએ છીએ. કારણ કે જ્યારે દરિયાની અંદર ભૂકંપ આવે છે ત્યારે એ જે પાણીના મોજા છે એ ઉછરે છે અને એની સ્પીડ વધારે હોય છે અને ઊંચા મોજા હોય છે, એને આપણે સુનામી તરીકે ઓળખીએ છીએ. ડિસેમ્બર 2004માં ઇન્ડોનેશિયાના સુમાત્રા જે દેશ છે એની નજીક ઉદ્ભવેલા અને તે પછી અંડમાન નિકોબાર દ્વીપ સમૂહ તથા તમિલનાડુના કોરોમંડલ કિનારા ઉપર સુનામીના મોજા ફરી વળ્યા હતા, બરાબર. આ જે મોજા છે એની અસર જે થઈ હતી એ આપણા ભારતની અંદર પણ એનું ખૂબ જ મોટું નુકસાન થયું હતું, જેને લીધે જાનમાલ અને બંદરોને નુકસાન થયું હતું. જે બંદરો એટલે કે દરિયાઈ જે જહાજ લાંગડે છે એ જે જગ્યા છે એને પણ ખૂબ જ નુકસાન થયું હતું. આ બીજો સવાલ આપણે જોઈ ગયા મિત્રો. હવે આપણે જોવાના છે આની અંદર ત્રીજો સવાલ કે જ્વારામુખીના પ્રકારો જણાવી દરેક વિશે ટૂંક નોંધ લખવાનું છે. આપણે એના એનિમેશન વિડીયો પણ જોવાના છે કે જ્વારામુખીની સ્થિતિ અથવા બે પ્રસ્ફોટન ક્રિયા વચ્ચેના સમય અનુસાર જ્વાળામુખીના નીચે પ્રમાણેના પ્રકાર પડે છે. કે જો જેવી રીતના ભૂકંપના આપણે 3 પ્રકાર જોઈ ગયા, પ્રાથમિક, દ્વિતીય અને પૃષ્ઠીય, એવી રીતના જ્વાળામુખીના પણ આપણે અલગ અલગ પ્રકાર જોવાના છે. એમાં 3 પ્રકાર છે જ્વાળામુખીના, બરાબર. જ્વાળામુખીમાં પણ આપણે સક્રિય જ્વાળામુખી, સુપ્ત અને નિષ્ક્રિય, બરાબર, 3 પ્રકારના એના લેવલ છે. એમાં પહેલો મુદ્દો છે સક્રિય જ્વાળામુખી, કે જે જ્વાળામુખીમાંથી લાવા, વરાળ, વાયુ અને અન્ય પદાર્થો નીકળવાની ક્રિયા લગભગ સતત ચાલુ રહે એને કેવી જ્વાળામુખી કહેવાય? સક્રિય જ્વાળામુખી કહેવાય. સક્રિય એટલે એકદમ સતત ક્રિયા કરતી. સક્રિય એટલે જે કામ કરતું હોય ને સતત, તેને સક્રિય કહેવાય. એટલે સૌથી વધારે ખરાબમાં ખરાબ સક્રિય જ્વાળામુખી. એમાં આપણે જોઈએ તો ફરી એકવાર જેની અંદરથી લાવા, કારણ કે 1 માર્ક્સમાં પૂછાય તમને સક્રિય જ્વાળામુખી એટલે શું, તો જે જ્વાળામુખીમાંથી લાવા નીકળે ગરમ, બરાબર, અગ્નિના ગોળા જે છે, પછી વરાળ નીકળે ગરમ, વાયુ નીકળે એવો વાયુ, બરાબર, ગરમ વાયુ, અને બીજા બધા પદાર્થો નીકળે, બરાબર. તો આ સતત જે નીકળ્યા કરે છે એને સક્રિય જ્વાળામુખી તરીકે ઓળખવામાં આવે ગયા. કે સક્રિય જ્વાળામુખી કોને કહેવાય છે, બરાબર, કે જેના સતત ગરમ લાવા, વરાળ ને વાયુ ને બધું જે સતત બહાર નીકળતું હોય એ સક્રિય જ્વાળામુખી. તો ઇટલીમાં આવેલો એટના જ્વાળામુખી તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. ઇટલી જે છે, બરાબર, જેનું અત્યારે કોરોનામાં નામ 2nd નંબર પર ચાલતો હતો, બહુ ખૂબ જ ફેમસ દેશ છે ઇટલી. તો એમાં એટના જ્વાળામુખીનું નામ છે. અલગ અલગ પ્રકારના જ્વાળામુખીઓ એને નામ આપવામાં આવે છે. જેવી રીતના વાવાઝોડું, બરાબર, સુનામી એને નામ આપવામાં આવે છે, તેમ જ્વાળામુખીને પણ નામ આપે છે. એટના જ્વાળામુખી એનું એક ઉદાહરણ છે જેને સક્રિય જ્વાળામુખી કહેવાય. સતત ઘણા દિવસો સુધી જેને જ્વાળા, વરાળ, આગ, અગ્નિ, બરાબર, આ બધું બહાર નીકળતું હોય, લાવા, તે છેલ્લા 2500 વર્ષથી સક્રિય છે મિત્રો. ઘણા દિવસ નહીં, કેટલા? સતત 2500 વર્ષથી એની અંદરથી લાવાને બધું નીકળતું રહે છે. સિસિલીના લિપારી ટાપુ ઉપર આવેલા સ્ટ્રોમ્બોલી જ્વાળામુખીમાં આશરે દર 15 મિનિટ પછી વિસ્ફોટ થાય છે. કેટલા? દર 15 મિનિટ પછી. આના નામ થોડા યાદ રાખવામાં આપણને તકલીફ પડશે. ઇટલીને યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. ઇટલી પરથી એટના જ્વાળામુખી કેટલા વર્ષ સુધી? 2500 વર્ષ સુધી સક્રિય રહ્યો છે, સતત ને સતત. ત્યાર પછી બીજું યાદ રાખવાનું, સિસિલીના લિપારી ટાપુ, બરાબર, અને એનું નામ છે, જ્વાળામુખીનું નામ છે સ્ટ્રોમ્બોલી જ્વાળામુખીમાં કેટલા મિનિટ પછી? દર 15 મિનિટ પછી વિસ્ફોટ થયા જ કરે છે. એમાંથી આમ વિસ્ફોટ એટલે જ્યારે આપણે બોમ્બ વિસ્ફોટ થાય ને, બરાબર, એ ટાઈપના સતત ને સતત કંઈક અંદરથી નીકળ્યા કરે છે. ત્યાર પછી દક્ષિણ અમેરિકાનો કોટોપેક્સી
સૌથી ઊંચો એટલે કે 6500 મીટર આટલો ઊંચો સક્રિય જ્વાળામુખી છે, બરાબર. ક્યાંનો? દક્ષિણ અમેરિકા. એટલે ત્રીજો જ્વાળામુખીની અહીંયા વાત કરેલી છે. નામ થોડા હાર્ડ છે, જેનું નામ છે કોટોપેક્સી, બરાબર. સૌથી ઊંચો કેટલા? 6500 મીટર. ત્યાર પછી સ્ટ્રોમ્બોલી ભૂમધ્ય સમુદ્રની દીવાદાંડી એટલે આપણને ખબર છે, બરાબર. લાઇટ હાઉસ જેને કહેવાય કે દરિયામાં જે વાહન જાય છે એ જ્યારે દિશા ભટકે છે તો એ દીવાદાંડી હોય તો એને ખબર પડે કે અહીં કિનારો આવી ગયો, એટલા માટે દીવાદાંડી મૂકવામાં આવે છે, જેને લાઇટ હાઉસ કહેવાય છે. પૃથ્વી સપાટી પર આ પ્રકારના જ્વાળામુખીની સંખ્યા લગભગ કેટલી છે? 430. ટોટલ આખી જે આપણી પૃથ્વી છે, દુનિયા છે, એની અંદર 430 જેટલા જ્વાળામુખીઓ છે, બરાબર. એના 3 ઉદાહરણ આપણે જોઈ ગયા. આ બધા જ્વાળામુખી ભૂકંપના પટ્ટામાં આવેલા છે. જે ભૂકંપનો ભાગ હોય છે, આપણે અગાઉ એનિમેશન વિડીયોમાં જોઈ ગયા, બરાબર, કે જે ભૂકંપ પ્લેટ હોય છે એના પટ્ટામાં જ આ જ્વાળામુખી આવેલા છે. કારણ કે ભૂકંપ થાય અને એમાંથી જે બધું બહાર નીકળે એ ભૂકંપ, જ્વાળામુખી અને ભૂકંપ તમને થોડો ઘણો એમાં ડિફરન્સ જોવા મળશે. કારણ કે ભૂકંપમાં ધરતી ફાટે છે અને જ્વાળામુખીમાં ધરતી ફાટીને પછી એમાંથી લાવા બહાર નીકળે છે, બરાબર. ચાલો હવે આપણે જોવાના છે બીજો મુદ્દો એની અંદર, સુપ્ત જ્વાળામુખી. આપણે સૌથી પહેલો જોઈ ગયા, જે સૌથી ડેન્જર. બીજું જોવાના છે સુપ્ત. તો વર્ષો સુધી શાંત રહેલો જ્વાળામુખી ફરીથી પ્રસ્ફોટન પામે તો તેને સુપ્ત જ્વાળામુખી કહેવાય, બરાબર. એટલે પહેલાં આપણે જે સૌથી પહેલો જે જોઈ ગયા ને એ સતત ને સતત ચાલુ રહે છે, જે સક્રિય જ્વાળામુખી. આપણે અગાઉ જોઈએ કે 2500 વર્ષ સુધી પણ સતત ને સતત એમાંથી લાવા નીકળ્યા કરે છે, એ સક્રિય છે. તો બીજા પ્રકારનો જે જ્વાળામુખી છે ને એમાં કેવું હોય છે કે અમુક સમયે એમાંથી લાવા નીકળે છે, ફરીથી એ શાંત થઈ જાય, ફરીથી થોડા સમય પછી ફરીથી જ્વાળા નીકળે છે, એટલે એને સુપ્ત કહેવાય, એટલે કે મધ્યમ પ્રકારનો છે. ઇટલીનો સુવિશિયન તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. ઇટલીનો એક જ્વાળામુખીનું નામ છે સુવિશિયન, જે થોડા સમય પછી એની અંદરથી લાવા કાઢે છે. ઇન્ડોનેશિયાનો ક્રોકાટોઆ, આ બીજો દેશ છે ઇન્ડોનેશિયા, બરાબર. એના ક્રોકાટોઆ જ્વાળામુખી. પછી ચીલીમાં આવેલો એકોનકાગુઆ, બરાબર. ચીલીમાં આવેલો કયો? એકોનકાગુઆ, એ જ્વાળામુખી છે. અને ઇક્વાડોરનો ચિમ્બોરાઝો અને જાપાનનો ફુજિયામા એ સુપ્ત જ્વાળામુખી છે. મિત્રો અહીંયા જ્વાળામુખીના નામ આપેલા છે કે સુપ્ત જ્વાળામુખી કયા છે. તમને થોડું યાદ રાખવામાં વધારે તકલીફ પડશે કારણ કે એના નામ જ એવા છે ને, બરાબર. આ બધા સુપ્ત જ્વાળામુખી છે. સુપ્ત જ્વાળામુખી કોને કહેવાય એ પણ તમને 1 માર્ક્સમાં પૂછાય. તો વર્ષો સુધી શાંત રહેલો જ્વાળામુખી ફરીથી પ્રસ્ફોટન થાય છે, ફરીથી એમાંથી લાવા નીકળે છે, એને આપણે સુપ્ત જ્વાળામુખી કહેવાય. તો એના ઉદાહરણ કયા કયા? તો ઇટલીનો વિસુવિયસ, બરાબર. ઇન્ડોનેશિયાનો ક્રોકાટોઆ, ચીલીનો એકોનકાગુઆ અને ઇક્વાડોરનો ચિમ્બોરાઝો અને જાપાનનો ફુજિયામા. આટલા યાદ રાખવાના છે, બરાબર. અને આપણે યાદ કરીએ તો 1 ઇટલીનો, પછી 2 ઇન્ડોનેશિયાનો, 3 ચીલીનો, 4 ઇક્વાડોરાનો અને 5 જાપાનનો. આ 5 જ્વાળામુખી છે, બરાબર. અલગ અલગ પ્રદેશના, અલગ અલગ દેશના 5 જ્વાળામુખીને યાદ રાખવાના છે. ત્યાર પછી આપણે ત્રીજો જ્વાળામુખી જોવાના છે, જેને નિષ્ક્રિય જ્વાળામુખી તરીકે ઓળખવામાં આવે. નિષ્ક્રિય એટલે આપણને ખબર પડી કે કોઈક જ વખત થાય. જે જ્વાળામુખી એક વખત પ્રસ્ફોટન પામ્યા પછી હંમેશને માટે નિષ્ક્રિય કે શાંત થઈ જાય, બરાબર, અને ભવિષ્યમાં વિસ્ફોટન થવાના કોઈ લક્ષણ જણાતા ન હોય તેવા જ્વાળામુખીને નિષ્ક્રિય જ્વાળામુખી કહેવાય છે. આ 3 આપણે વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે કે સક્રિય જ્વાળામુખી કોને કહેવાય, ત્યાર પછી બીજો આપણે જોઈ ગયા સુપ્ત જ્વાળામુખી કોને કહેવાય, અને ત્રીજો આપણે જે જોઈ ગયા છે એ હાલમાં નિષ્ક્રિય જ્વાળામુખી. આ નિષ્ક્રિય જ્વાળામુખી કોને કહેવાય તો શોર્ટમાં યાદ રાખીએ તો એક વખત જે જ્વાળામુખી ફાટી ગયો, બરાબર, પછી ત્યાં ફરી ન ફાટે અને ફાટવાના એવા કોઈ લક્ષણ પણ ન દેખાય કે અહીંયા જ્વાળામુખી ફાટશે, બરાબર, એને નિષ્ક્રિય જ્વાળામુખી કહેવામાં આવે છે. આફ્રિકાનો કિલીમાંજારો, મ્યાનમારનો માઉન્ટ પોપા, ઈરાનનો કોહ સુલતાન નિષ્ક્રિય જ્વાળામુખી છે, બરાબર. 3 છે. આફ્રિકાનો કિલીમાંજારો, પછી મ્યાનમારનો
માઉન્ટ પોપા, મ્યાનમાર પરથી મ પરથી માઉન્ટ પોપા, બરાબર. અને ઈરાનનો કોહો સુલતાન, સુલતાન યાદ રાખવાનું કારણ કે ઈરાનમાં મુસ્લિમ લોકો વધારે રહે છે. આફ્રિકાનો કિલીમાંજારો જે, બરાબર, એટલે 3 યાદ રાખવાનું છે. આ નિષ્ક્રિય જ્વાળામુખીના ઉદાહરણો છે. ઉપરાંત ન્યુઝીલેન્ડનો માઉન્ટ એગમોન્ટ તથા બંગાળાની ખાડીમાં આવેલ નારકોન્ડમ સક્રિય જ્વાળામુખી છે, બરાબર. એટલે કે આટલા જ્વાળામુખીના આપણે નામ યાદ રાખશો તો આપણને નિષ્ક્રિય જ્વાળામુખી શું છે ખબર પડી જશે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગમ્યું તો લાઈક કરો, શેર કરો એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરો.